عمران کو درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی اور پھر کافی دن چڑھ آیا، لیکن عمران کی توقع کے خلاف وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ تو عمران درخت سے نیچے اتر آیا اور اس تباہ شدہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت واقعی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ عمران اس جگہ پہنچا جہاں بیڈ روم تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید الماری میں موجود ٹرانسمیٹر بچ گیا ہو، لیکن جب اس نے وہاں اس ٹرانسمیٹر کے پرزے ہر طرف بکھرے ہوئے دیکھے تو وہ واپس مڑا، اور پھر اس نے اس جگہ کا ملبہ ہٹانا شروع کر دیا جہاں خوراک کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں موجود تھیں، کیونکہ اب اسے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ لیکن جب اس نے ملبہ ہٹایا تو پانی کی بوتلیں ٹوٹ چکی تھیں اور ان کا پانی بہہ چکا تھا، اور خوراک کے ڈبے بھی ملبے کے نیچے دب کر ٹوٹ پھوٹ کر استعمال کے قابل نہ رہے تھے۔ چونکہ عمران جزیرے کا پورا چکر لگا چکا تھا اور پورے جزیرے میں کہیں بھی پانی کا چشمہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی پھلدار درخت موجود تھا، اس لیے عمران کو اب صحیح معنوں میں احساس ہونے لگا کہ وہ واقعی اس جزیرے پر بری طرح پھنس گیا ہے۔ پانی اور خوراک کے بغیر وہ کتنے دن زندہ رہ سکے گا؟ آسمان بھی صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہ تھا کہ وہ بارش برسنے کا انتظار کرتا۔ سمندر کا کھاری پانی پینا اپنے آپ کو فوری ہلاکت میں ڈالنے کو مترادف تھا، اس لیے عمران اب سوچنے لگا کہ اسے فوری طور پر یہاں سے نکل کر کسی ایسے جزیرے یا ایسے علاقے تک پہنچنا چاہیے جہاں اسے پانی اور خوراک میسر آ سکے، ورنہ وہ واقعی یہاں بھوک اور پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے بسی کی موت مر جائے گا۔ لیکن باوجود سوچنے کے یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر جزیرے پر گھومتا ہوا ساحل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دور دور تک پانی ہی پانی پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ قدرت کا عجیب انتظام تھا کہ اس قدر پانی موجود ہونے کے باوجود اس کا ایک بوند بھی نہ پیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور یہاں سے نکلنے کے لیے کسی ترکیب پر غور کرنے لگا، لیکن کافی دیر تک مسلسل سوچنے کے بعد جب اسے کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی تو وہ ایک بار پھر اٹھا اور اس تباہ شدہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک ترکیب آ گئی تھی۔ بیڈ اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں اب بھی ملبے میں موجود تھیں، اور اس نے کرسیوں اور میز کی ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کی مدد سے ایک کشتی تیار کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا تاکہ یہاں سے تو کسی طرح نکل سکے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس بارے میں اس نے سوچنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر مضبوط بیلوں کی مدد سے اس نے ان لکڑیوں کو اس طرح ایک دوسرے سے مضبوطی سے باندھ کر ایک چھوٹی سی کشتی تیار کر لی جس میں وہ پوری طرح لیٹ تو نہ سکتا تھا، لیکن بہرحال اس میں بیٹھا ضرور جا سکتا تھا۔ اس نے اس کشتی کی مضبوطی کی تسلی کی اور پھر درخت کی دو موٹی موٹی شاخوں کو توڑ کر اس نے چپو بنا لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین شاخوں کو توڑ کر ان کے سرے پتھروں پر رگڑ رگڑ کر انہیں نیزے کی انی کی صورت میں بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ ان کی مدد سے وہ مچھلی کے شکار کر کے ان سے راستے میں بھوک مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دو لکڑیوں کو کشتی کے ساتھ اس طرح باندھا کہ وہ مستول کی شکل اختیار کر گئیں، اور پھر عمارت کے بیڈ روم کے ملبے سے اسے بیڈ کی ایک بڑی چادر مل گئی، اور اس نے اس چادر کو ان لکڑیوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ وہ بادبان کی شکل اختیار کر گئی۔ لکڑیوں کو اس نے اس انداز میں باندھا تھا کہ جب چاہے ایک لکڑی کی مدد سے وہ اس بادبان کا رخ بھی پھیر سکتا تھا، اور پھر اس نے نیزے اور چپو کشتی میں رکھے اور کشتی کو گھسیٹ کر اس نے پانی میں ڈالا اور اللہ کا نام لے کر وہ کشتی میں بیٹھ گیا۔
चप्पू चलाते हुए वो कश्ती को जजीरे से कुछ दूर ले गया और फिर उसने हवा के रुख के मुताबिक बादबान को एडजस्ट किया तो कश्ती हवा के जोर पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गई और इमरान ने चप्पू एक तरफ रखे और खामोशी से बैठ गया। उसे मालूम था कि ये कश्ती पुरसकून समुंदर में तो उसका साथ दे सकती थी, लेकिन अगर तूफान आ गया तो फिर उसे यकीनी मौत से कोई न बचा सकेगा। लेकिन वो मौत से खौफज़दा न था, क्योंकि उसका वाकई ये ईमान था कि जब तक उसकी मौत का वक्त नहीं आएगा उसे दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती। और जब मौत का वक्त आ जाए तो फिर उसे कोई ना रोक सकेगा। इसलिए वो इत्मीनान से बैठा हुआ था, अलबत्ता अब प्यास पहले से ज्यादा शदीद हो गई थी और भूख भी खुलकर लगने लगी थी। लेकिन जाहिर है ना उसके पास पानी था और ना ही भूख मिटाने का सामान। इसलिए वो खामोश बैठा, बस दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था। कश्ती हवा के दबाव की वजह से खासी रफ्तार से आगे बढ़ी चली जा रही थी और अब वो जजीरा काफी दूर हो चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे जजीरा नजर आना बंद हो गया। इमरान खामोश बैठा हुआ था, हर तरफ पानी ही पानी था और वो इस पानी में किसी हकीर तिनके की तरफ बहता चला जा रहा था। फिर तकरीबन 2 या 3 घंटे गुजरे होंगे कि अचानक उसे दूर से एक जजीरे के आसार नजर आने लगे। जैसे ही जजीरे के आसार नजर आने लगे वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से बादबान को एडजस्ट किया और किश्ती का रुख उस जजीरे की तरफ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता जजीरा करीब आता चला गया और फिर किश्ती जजीरे के करीब पहुंच गई। दरख्तों से ढका हुआ ये जजीरा दूर से वीरान ही नजर आता था, लेकिन वाकई ये वीरान था भी या नहीं, जाहिर है उसका फैसला तो जजीरे पर पहुंचने के बाद ही हो सकता था। थोड़ी देर बाद किश्ती जजीरे के बिल्कुल करीब पहुंच गई तो इमरान ने जजीरे पर छलांग लगाई और फिर किश्ती को भी घसीटकर एक खाड़ी में उस जगह पहुंचा दिया कि वहां से वो अपने आप समुंदर में न जा सके। और फिर नेज़े नुमा लकड़ी उठाकर वो जजीरे पर पहुंचा और आगे बढ़ता चला गया। जजीरा वाकई वीरान था, वहां कोई आदमी मौजूद न था, लेकिन जल्द ही उसे एक चश्मा नजर आ गया और उसने अल्लाह ताला के शुक्र अदा किया और पानी पीना शुरू कर दिया। जब उसकी प्यास बुझ गई तो वो उठा और मजीद आगे बढ़ने लगा। अब वो दरख्तों को देख रहा था ताकि कोई खाने के काबिल फल उसे नजर आए, लेकिन उसे यहाँ भी कोई फलदार दरख्त नजर न आ रहा था। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक चटक की आवाज सुनाई दी और इमरान तेजी से मुड़ा ही था कि कोई चीज उसके जिस्म से आ टकराई और फिर इससे पहले कि इमरान संभलता उसका ज़हन किसी तेज लट्टू की तरह घूमने लगा और फिर उसके एहसासात जैसे किसी साथ दलदल की तह में उतरते चले गए। फिर जिस तरह गहरे साफ बादलों में बिजली की लहर दौड़ती है, इस तरह उसके साथ ज़हन में भी रोशनी की लहर सी पैदा हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती चली गई। फिर उसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। चंद लम्हों तक तो उसके ज़हन पर धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर उसका शऊर जाग उठा और उसके ज़हन में वो मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह घूम गया, जब अचानक चटक की आवाज के साथ ही वो बेहोश हो गया था। उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसने आंखें घुमाकर इधर उधर देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक पुख्ता कमरे के फर्श पर पुश्त के बल खड़ा हुआ था। कमरा अपनी साख्त के लिहाज से तहखाना लग रहा था। एक तरफ दीवार के साथ लकड़ी की कुर्सियां पड़ी हुई थीं, एक तरफ लोहे का मजबूत दरवाजा था
और एक रोशनदान से रोशनी भी छन छन कर अंदर आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान के ऊपर वाले जिस्म ने हरकत करना शुरू कर दी और उसके साथ ही वो बेख्तियार उठकर बैठ गया, लेकिन उसकी टांगें मुसलसल बेहिस थीं। अभी वो सोच ही रहा था कि वो कहाँ पहुंच गया है कि लोहे का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। अरे तुम खुद ब खुद होश आ गया, लड़की ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसने हाथ में एक शीशी पकड़ी हुई थी। उसके पीछे एक लंबे कद का नौजवान था जिसके हाथ में मशीन गन थी। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? इमरान ने लड़की की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। मेरा नाम जोसेफीन है और मैं इस जजीरे की इंचार्ज हूँ और जजीरे का नाम लाकोमा है। हमने तुम्हारी किश्ती को दूर से आते देखा तो हम बेहद हैरान हुए, क्योंकि इस इलाके में किसी बादबानी किश्ती के वजूद का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। हमने जब खसूसी दूरबीन से किश्ती का जायजा लिया तो हम उस खुद साख्ता किश्ती को देखकर बेहद हैरान हुए। पहले तो हमने फैसला किया कि मिसाइल के जरिए किश्ती उड़ा दी जाए, लेकिन चूंकि तुम किश्ती में अकेले बैठे थे और फिर तुम परेशान भी थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें जजीरे पर आने दिया जाए। फिर तुमसे पूरी तफसीलात हासिल करके तुम्हारे मुतालिक फैसला किया जाए। चुनांचे हमने ऐसा ही किया। तुम जजीरे पर पहुंचे और फिर तुमने चश्मे से पानी इस तरह पीना शुरू कर दिया जैसे तुम काफी देर से प्यासे हो। इससे जाहिर होता था कि तुम काफी दूर से आ रहे हो। फिर हमने एक मखसूस गन के जरिए तुम पर बेहोश कर देने और बेहिस कर देने वाली गैस फायर की और तुम्हें यहाँ स्टोर में बंद करके हमने तुम्हारी किश्ती का तफसीली जायजा लिया। वाकई यह इंतहाई हैरत अंगेज किश्ती है। इस किश्ती में तुमने जो लकड़ी के चक्कू तैयार करके रखे हुए हैं उससे हम समझ गए कि तुम नानजी जजीरे से आ रहे हो, क्योंकि ये मखसूस दरख्त सिर्फ नानजी जजीरे पर ही पाए जाते हैं। लेकिन हम इस बात पर हैरान हैं कि तुम नानजी जजीरे पर पहुंचे कैसे। मैंने तुम्हें तफसील बता दी है, इसलिए अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे अपने मुतालिक सब कुछ तफसील से बता दो, जोसेफीन ने कहा। बेहद शुक्रिया जोसेफीन, तुमने वाकई सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये मेरी टांगें क्यों हरकत नहीं कर रही जबकि मेरा जिस्म तो हरकत कर रहा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जासी गैस की खसूसियत है। इस गैस का सबसे ज्यादा असर इंसान के जिस्म के निचले हिस्से पर ही होता है। अब जब तक तुम्हारी टांगों में खसूसी एंटी इंजेक्शन न लगाए जाएंगे, तुम्हारी टांगें हरकत में न आ सकेंगी, जोसेफीन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर लगाओ इंजेक्शन। मैं तो इस तरह बैठे बैठे बहुत उलझन और दुश्वारी सी महसूस कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। सॉरी, इसका फैसला बाद में होगा। तुम मुझे अपने मुतालिक बताओ, जोसेफीन ने कहा। मेरी कहानी तो बड़ी दर्दनाक है। काश मैं डेमी से मिलने से पहले तुमसे मिल लेता तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो जोसेफीन के चेहरे हैरत से बिगड़ सा गया। डेमी? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? जोसेफीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम अली इमरान है।
میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے۔ ہم ایشیائی لوگ بڑے حسن پرست واقع ہوئے ہیں اور حسن پر اپنا سب کچھ لٹا دینا باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ ایک ایکریمین لڑکی ڈیمی سے پاک ایشیا میں ملاقات ہوئی۔ وہ بڑے ٹاٹ پاٹ سے رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی اس پر لٹو ہو گیا اور میں نے اسے شادی کی پیشکش کی۔ تو اس نے کہا کہ پہلے میں اس کے ساتھ اس کے جزیرے میں ایک ماہ تک رہوں تاکہ وہ اچھی طرح مجھے پرکھ لے۔ اس کے بعد وہ شادی کے بارے میں سوچے گی۔ اس کی اس بات پر میں تیار ہو گیا تو ڈیمی مجھے ایک آبدوز کے ذریعے یہاں سے دور ایک جزیرے پر لے آئی۔ اس جزیرے پر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، لیکن اس عمارت میں صرف ایک بیڈ روم میں فرنیچر موجود تھا، باقی عمارت خالی تھی۔ یہاں پہنچ کر میں بے حد خوش ہوا کیونکہ اس طرح یہاں ڈیمی اور میں اکیلے بغیر کسی مداخلت کے رہ سکتے تھے۔ میں سائنسدان ہوں۔ یہاں پہنچنے کے بعد ڈیمی نے ایک سائنسی فارمولہ مجھے دیا اور کہا کہ اس میں ایک سائنسی الجھن ہے، وہ الجھن میں دور کر دوں تو ڈیمی کو لاکھوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے اس فارمولے پر کام کیا اور اس سائنسی الجھن کو دور کر دیا۔ اس پر ڈیمی بے حد خوش ہوئی۔ پھر وہ مجھے بیڈ روم میں چھوڑ کر باہر گئی اور پھر جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئی تو میں اسے تلاش کرنے کے لیے عمارت سے باہر آیا۔ تو اسی لمحے عمارت پر میزائل فائر ہوئے اور عمارت تباہ ہو گئی۔ اگر میں باہر نہ آ چکا ہوتا تو میرے جسم کے بھی ہزاروں ٹکڑے اڑ جاتے۔ میں بے حد حیران ہوا، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ ڈیمی کا اصل مقصد تو اس فارمولے پر مجھ سے کام کرانا تھا۔ کام کرا کر اور مجھے عمارت میں چھوڑ کر اور پھر عمارت کو تباہ کر کے وہ اپنے طور پر مجھے ہلاک کر کے آبدوز میں واپس چلی گئی اور میں اس جزیرے پر اکیلا بے یار و مددگار رہ گیا۔ میں نے رات ایک درخت پر بیٹھ کر گزاری۔ اس جزیرے پر نہ ہی پینے کا پانی تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز، اور نہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت تھی۔ چنانچہ میں نے بیڈ روم کے ملبے سے فرنیچر کی ٹوٹی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں اور انہیں مضبوط بیلوں سے باندھا اور پھر بیڈ روم کی چادر سے باندھ بنایا اور خدا کا نام لے کر کشتی پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ مجھے یہ جزیرہ نظر آیا اور میں نے کشتی کا رخ ادھر کر دیا۔ جزیرے پر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے پانی تلاش کیا اور پانی پی کر میں آگے بڑھا ہی تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اور اب مجھے یہاں اس حالت میں ہوش آیا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم وی آئی پی کے شکار ہو۔ ڈیمی بھی یقیناً وی آئی پی کی رکن ہوگی۔ اور تمہیں باقاعدہ ایک پلان کے تحت یہاں لایا گیا، اور جب تم سے کام لے لیا گیا تو تمہیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے ہلاک کر دیا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے انہیں اپنی اس قدر قیمتی عمارت تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے لیے تو ایک گولی ہی کافی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم سے انہیں کوئی ایسا خطرہ لاحق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا، جوزفین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ انہیں کیا خطرہ لاحق تھا۔ ویسے بھی اگر وہ عمارت تباہ نہ کرتے یا مجھے گولی نہ مارتے، صرف مجھے اکیلا وہاں چھوڑ دیتے تو میں بھوک پیاس سے ہی مر جاتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال ہوگا انہیں کوئی خطرہ، لیکن تم نے جو کچھ بتایا ہے اس کے بعد تمہیں زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب تمہیں مرنا ہوگا۔
जोसेफिन ने कहा और अपने पीछे खड़े नौजवान से मशीन गन लेकर उसने उसका रुख इमरान की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर यकलख्त सफाकी के तासरात उभर आए थे। एक मिनट, रुक जाओ, मैं तो वैसे ही बेबस और लाचार हो रहा हूँ। आखिर तुम्हें मुझसे क्या खतरा है? और फिर मैंने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मुझे क्यों हलाक करने पर तुल गई हो? इमरान ने कहा। क्योंकि तुम वीआईपी के शिकार हो, इसलिए तुम्हारी हलाकत हमारी मजबूरी है, जोसेफिन ने जवाब दिया। वो क्यों? इमरान ने हैरान होकर कहा। ये जजीरा लाकोमा भी वीआईपी की मलकियत था। यहाँ उनका खसूसी असले का बहुत बड़ा स्टोर था, जिसे अब छोड़ दिया गया है। हमने ये जजीरा वीआईपी से खरीद लिया है। हमारा ताल्लुक एक बहरी स्मगलिंग की तंजीम ओल्ड फोर्ट से है, लेकिन हमारा वीआईपी से मुआहदा है कि हम उसके खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे। नानजी जजीरा वीआईपी के पास है और वो लोग उसे मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर उन्हें मालूम हो गया कि उनका शिकार जिंदा रहा है और लाकोमा पहुंचा है, तो वो हमसे तुम्हारी लाश डिमांड करेंगे, और अगर हमने तुम्हारी लाश उनके हवाले ना की तो फिर ना सिर्फ हम लोग बल्कि ओल्ड फोर्ट की पूरी तंजीम ही खत्म कर दी जाएगी। वीआईपी बहुत ताकतवर तंजीम है, हम उससे किसी सूरत भी बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी मौत लाजमी है, जोसेफिन ने तरक्की जवाब देते हुए कहा। तुम ये तो कर सकती हो कि मुझे इस हालत में इस किश्ती में डालकर समुद्र में धकेल दो। इस तरह तुम इनकार कर सकती हो कि मैं यहाँ आया ही नहीं, इमरान ने कहा। सॉरी मिस्टर अली इमरान, हम वीआईपी को धोखा नहीं दे सकते, और फिर तुमसे हमें कोई फायदा भी नहीं, और इस ताउन की हमारी नजरों में कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी मौत हमारे लिए किसी उलझन का बायस नहीं बनेगी, जोसेफिन ने जवाब दिया। अच्छा, अगर तुमने मरना ही है तो कम अज कम मुझे पानी ही पिला दो, मुझे शदीद प्यास लग रही है, उसके बाद मार देना, इमरान ने कहा। हाँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है, जोसेफिन ने जवाब दिया, और फिर उसने अपने साथी को पानी लाने के लिए कहा तो वो नौजवान तेजी से मुड़ा और तहखाने से बाहर चला गया। यहाँ तुम कितने अफराद हो? इमरान ने पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 अफराद हैं, जोसेफिन ने जवाब दिया। यहाँ से जाने के लिए तुम्हारे पास क्या इंतजामात हैं? इमरान ने कहा। कोई नहीं, हर 6 माह के बाद एक जहाज आता है जो यहाँ के लिए नई शिफ्ट ले आता है, और खुराक के डब्बे भी। हर शिफ्ट यहाँ 6 माह तक रहती है, और हमें यहाँ आए हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ, जोसेफिन ने जवाब दिया। तुम यहाँ क्या करते हो? इमरान ने पूछा। ओल्ड फोर्ट आम असले की स्मगलिंग करती है, और यहाँ इस असले का स्टोर है। जब ओल्ड फोर्ट का यहाँ से करीब किसी पार्टी से असले का सौदा होता है तो यहाँ से उन्हें असला सप्लाई कर दिया जाता है, जोसेफिन ने जवाब दिया। उसी लम्हे वही नौजवान वापस आया
اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بڑی سی بوتل تھی۔ اس نے بوتل عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کو منہ سے لگا کر وہ واقعی اس طرح گھٹا گھٹ پانی پینے لگا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو۔ آدھی سے زیادہ بوتل پینے کے بعد اس نے باقی آدھی بوتل میں موجود پانی اپنی دونوں ٹانگوں پر ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح سے کیا ہوگا؟ جوزفین نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پانی پڑنے سے مجھے کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن معمولی سا احساس بھی نہیں ہوا، عمران نے جواب دیا، اور جوزفین بے اختیار ہنس پڑی۔ ابھی تمہارے اوپر والے احساسات بھی ختم ہو جائیں گے، جوزفین نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے صرف 10 منٹ کی مہلت دے دو، میں مرنے سے پہلے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ میں تمہاری ہر معصوم سی خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہوں۔ حالانکہ میں اولڈ فورٹ میں فاسٹ کلر کے نام سے مشہور ہوں، جوزفین نے کہا۔ تمہارا بے حد شکریہ، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، تم آزادی سے عبادت کر لو، میں 10 منٹ بعد آؤں گی اور پھر تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی، جوزفین نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھی بھی چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو عمران نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ 10 منٹ کے اندر اندر اس کا نچلا جسم بھی حرکت میں آ جائے گا اور پھر وہ ان سے آسانی سے نمٹ لے گا۔ جوزفین نے اپنی حماقت سے اسے گیس کا نام بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نچلا جسم بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا علاج پانی بھی ہے، اس لیے اس نے کافی سارا پانی پی لیا تھا، اور ایکشن کو تیز کرنے کے لیے اس نے دونوں ٹانگوں پر بھی پانی انڈیل دیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، چند ہی لمحوں بعد اس کی ٹانگوں نے حرکت کرنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی حرکت تیز ہوتی چلی گئی۔ عمران نے اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن اسے پوری طرح اٹھا نہ جا سکا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ لیکن اس نے جدوجہد جاری رکھی اور پھر چند لمحوں بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے باری باری ایک ایک ٹانگ کو اٹھا کر واپس رکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس کی ٹانگیں پوری طرح کام کرنے لگیں اور اس کی اس ورزش میں آہستہ آہستہ تیزی آتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری طرح چاقو چوبند ہو چکا تھا۔ اسی لمحے اسے دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی، تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے کی سائیڈ میں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور جوزفین کا ساتھی ہاتھ میں مشین گن پکڑے تیزی سے اندر داخل ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ عمران کو سامنے فرش پر بیٹھا ہوا نہ دیکھ کر چونکتا، عمران بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹ پڑا اور دوسرے لمحے ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہی وہ آدمی عمران کے سینے سے لگ چکا تھا۔
عمران کا ایک بازو اس کی گردن کے گرد تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اس ہاتھ پر رکھا ہوا تھا جس میں مشین گن تھی، اور پھر اس نے گردن والے بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور کھٹ ٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ گردن ٹوٹتے ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ عمران نے مشین گن پکڑی اور اس کے جسم کو آگے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ اس نوجوان کے حلق سے بس ہلکی سی چیخ ہی نکل سکی تھی۔ اسے اتنا وقت ہی نہ ملا تھا کہ وہ کوئی جدوجہد کر سکتا۔ عمران مشین گن پکڑے تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر ایک چھوٹی سی راہداری تھی جو ایک طرف سے بند تھی، جبکہ دوسری طرف سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اس بار جوزفین خود نہ آئی تھی۔ عمران سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا تو وہ ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں صرف 4 کرسیاں اور ایک میز تھی اور کوئی فرنیچر نہ تھا۔ عمران اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یک لخت اچھل کر سائیڈ میں ہو گیا، کیونکہ دروازے کی دوسری طرف سے اسے جوزفین کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ وکی کہاں رہ گیا؟ ابھی تک فائرنگ کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ جاؤ اس کا پتہ کرو، جوزفین کسی سے کہہ رہی تھی۔ یس مادام، دوسری آواز سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد قدموں کی آوازیں اس دروازے کی طرف بڑھتی سنائی دیں۔ آنے والا ایک ہی آدمی تھا۔ عمران نے مشین گن آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگا کر فرش پر رکھ دی اور آنے والے کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے سے ایک درمیانے قد لیکن قدرے بھاری جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ عمران دروازے کی اوٹ میں تھا۔ نوجوان تیزی سے آگے بڑھا ہی تھا کہ یک لخت عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور بجلی کی سی تیزی سے اس نے اسے نہ صرف چھاپ لیا بلکہ اس کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا اور اس کے ساتھ ہی عمران کے دونوں بازوؤں نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی اور اس آدمی کا جسم عمران کے بازوؤں میں بری طرح پھڑکنے لگا۔ عمران نے مخصوص جھٹکا دیا تو نوجوان کا جسم زور سے پھڑکا اور پھر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ وہ گردن میں بل آ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے آہستہ سے فرش پر لٹایا اور جھک کر فرش پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور دروازے سے باہر وہ ایک راہداری میں پہنچ گیا۔ اس راہداری میں کمروں کے دروازے تھے جن میں ایک بند تھا جبکہ دوسرا کھلا ہوا تھا۔ عمران مشین گن اٹھائے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے اس کھلے دروازے کی سائیڈ سے اندر جھانکا تو اسے جوزفین ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ جوزفین کی دروازے کی طرف سائیڈ تھی اور وہ سامنے میز پر رکھی ہوئی کسی چھوٹی سی مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف تھی۔ کمرے میں جوزفین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ جوزفین، عمران نے اچانک دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کہا تو جوزفین اس کی آواز سن کر اس پوری طرح اچھلی کہ بے اختیار کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گری، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی عمران کی لات حرکت میں آئی اور اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی جوزفین چیختی ہوئی واپس فرش پر گری۔ عمران نے لات کی مدد سے دوسری ضرب لگائی اور جوزفین کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ عمران نے جھک کر اس کی نبض پکڑی اور پھر اسے چھوڑ کر وہ مشین گن اٹھائے واپس کمرے سے نکلا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔
राहदारी मोड़ काट कर एक बड़े हाल नुमा कमरे के दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। इमरान ने दरवाजे की साइड से देखा तो उस हाल नुमा कमरे में 4 अफराद एक बड़ी सी मेज के पीछे बैठे शराब पीने और कार्ड खेलने में मसरूफ थे। इमरान ने यकलख मशीन गन सीधी की और दूसरे लम्हे रेड रेड की तेज आवाजों के साथ ही वो चारों चीखते हुए कुर्सियों समेत फर्श पर गिरे। इमरान ने मुसलसल फायरिंग जारी रखी और उस वक्त ट्रैगर से उंगली हटाई जब उसे यकीन हो गया कि ये चारों खत्म हो चुके हैं। हाल के कोने में एक और दरवाजा था। इमरान उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये दरवाजा एक सुरंग नुमा राहदारी में खुलता था जो ऊपर की तरफ जा रही थी। इमरान जब उसके आखिरी हिस्से में पहुंचा तो वो जजीरे की सतह पर पहुंच चुका था। वो आखिरी हिस्से में रुककर इधर उधर देखने लगा क्योंकि जोसेफिन ने बताया था कि यहाँ 10 अफराद हैं, इसलिए उसे मालूम था कि अभी कुछ लोग बाहर मौजूद होंगे। और फिर उसे दरख्तों के दरमियान एक लकड़ी का बना हुआ केबिन नजर आ गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। इमरान तेजी से आगे बढ़ने लगा और फिर वो उस केबिन तक पहुंच गया। उसने दरवाजे से झांका तो केबिन में 3 आदमी एक मेज के गिर्द बैठे कुछ खाने में मसरूफ थे। अभी इमरान सोच ही रहा था कि उन पर फायर खोले या नहीं कि उसे एक आदमी का सर फर्श से उभरता दिखाई दिया। वो तेजी से साइड में हो गया। इसका मतलब था कि वहां सीढ़ियां थीं और इस केबिन के नीचे कोई तहखाना था। मैं मादाम के पास जा रहा हूं जैकब, शायद सप्लाई की इत्तला अब तक आ गई हो। एक आवाज सुनाई दी, ठहरो, हम भी चलते हैं। दूसरी आवाज सुनाई दी और इमरान तेजी से पीछे हटा और केबिन की दीवार की साइड से हटकर ओट में हो गया। और फिर चंद लम्हों बाद उसने केबिन में से यके बाद दीगरे 4 अफराद को निकलकर उस सुरंग नुमा दहाने की तरफ बढ़ते हुए देखा। वो पूरे इत्मीनान से चले जा रहे थे। जाहिर है उनके तसव्वुर में भी न था कि यहाँ उनके लिए कोई खतरा भी हो सकता है। इमरान ने मशीन गन सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की तेज आवाज के साथ ही इंसानी चीखों से जजीरा गूंज उठा और वो चारों बेचारे गोलियों की बुछाड़ में नीचे गिरे और तड़पने लगे। इमरान ने एक लम्हा रुककर दोबारा फायर खोल दिया और वो चारों ही यके बाद दीगरे साकित होते चले गए। इमरान ने ट्रैगर से उंगली उठाई और केबिन में दाखिल हो गया। केबिन की साइड में वाकई सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। इमरान नीचे उतरा तो नीचे एक काफी बड़ा तहखाना था जो असले की पेटियों से भरा हुआ था, लेकिन वहां कोई आदमी ना था। इमरान बाहर आ गया और फिर उसने पूरे जजीरे का चक्कर लगाया, लेकिन जब उसे जजीरे पर कोई जिंदा आदमी ना मिला तो वो वापस उस सुरंग नुमा दहाने में दाखिल हुआ और फिर वो उससे होता हुआ उस कमरे में आ गया जहां जोसेफिन अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। इमरान उस कमरे से निकलकर उस कमरे में आया जहां उसने एक आदमी को बेहोश किया था और फिर इमरान ने उसकी तरफ मशीन गन का रुख किया और ट्रिगर दबा दिया। चंद लम्हों बाद वो आदमी भी बेहोशी के आलम में खत्म हो चुका था। अब इस जजीरे पर जोसेफिन के अलावा और कोई जिंदा आदमी न बचा था, तो इमरान ने वापस आकर मशीन गन को एक तरफ रखा और फिर झुककर उसने फर्श पर पड़ी हुई बेहोश जोसेफिन को उठाकर कंधे पर डाला और दूसरे हाथ से मशीन गन उठाकर वो चलता हुआ उस सुरंग नुमा दहाने को क्रॉस करके जजीरे पर उस केबिन में पहुंच गया।
उसने जोसेफिन को फर्श पर लेटाया और हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन मेज पर रखकर वो एक बार फिर सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंच गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस ऊपर आया तो उसके हाथ में रस्सी का एक बंडल मौजूद था। वो उसे वहां किसी से कोई खतरा ना था, लेकिन वो चूंकि इत्मीनान से उससे मुकम्मल तफसीलात हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उसे बांधना जरूरी समझा। चुनांचे उसने बेहोश जोसेफिन को फर्श से उठाकर एक कुर्सी पर डाला और फिर रस्सी की मदद से उसने उसे कुर्सी के साथ अच्छी तरह बांध दिया। उसके बाद उसने जोसेफिन की जेब की तलाशी ली। जोसेफिन की जेब में एक मशीन पिस्टल और एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल जितना आला मौजूद था। उसने मशीन पिस्टल को तो मेज पर रखा और आले को उल्ट पुलट कर देखने लगा। दूसरे लम्हे उसने एक तवील सांस लिया, क्योंकि ये आला किसी ट्रांसमीटर का सिर्फ रिसीवर था और इस पर सिर्फ कॉल रिसीव की जा सकती थी। इमरान ने उसे भी मेज पर रख दिया और फिर दोनों हाथों से जोसेफिन की नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब जोसेफिन के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो उसने हाथ हटाए और एक कुर्सी घसीट कर वो इत्मीनान से उसके सामने बैठ गया। मेज पर खुराक के कई डब्बे पड़े हुए थे, जिनमें से सिर्फ एक ऐसा था जिसे खोला न गया था। इमरान को अब खासी तेज भूख लग चुकी थी, इसलिए उसने डब्बा खोला। उसके अंदर ब्राउन रंग के बिस्किट थे। उसने बिस्किट खाना शुरू कर दिए। उसी लम्हे जोसेफिन ने कराते हुए आंखें खोल दी और फिर जैसे ही उसका शऊर जागा उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदी होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर रह गई। ये मैं कैबिन में कैसे आ गई? तुम कैसे ठीक हो गए? मेरे साथी वो कहाँ हैं? जोसेफिन ने बेवक्त वक्त कई सवाल कर दिए, लेकिन इमरान ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा और इत्मीनान से बिस्किट खाने में मसरूफ रहा। तुम कैसे ठीक हो गए? मेरे साथियों को क्या हुआ? इस बार जोसेफिन ने चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान ने उसकी किसी बात का भी कोई जवाब न दिया और इत्मीनान से बिस्किट खाने में मसरूफ रहा। तुम जवाब क्यों नहीं देते? जोसेफिन ने हलक के बल चीखते हुए कहा। हमारे यहाँ मशरिक में एक ज़रबुल मिसल है कि अवल तहाम बाद कलाम। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर आखिरी बिस्किट मुंह में डालकर वो उठा और इत्मीनान से चलता हुआ केबिन से बाहर आ गया। उसका रुख पानी के चश्मे की तरफ था। वहां पहुंचकर उसने इत्मीनान से पानी पिया और फिर उसी इत्मीनान से चलता हुआ वापस केबिन में आया तो जोसेफिन होंठ बेंचे खामोश बैठी हुई थी। उसका चेहरा अब सपाट नजर आ रहा था। इमरान इत्मीनान से उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। इस दावत का बेहद शुक्रिया। खासे लजीज बिस्किट थे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे साथियों का क्या हुआ? जोसेफिन ने कहा। इस दुनिया में सिर्फ तुम अकेली ही फास्ट किलर नहीं हो, दूसरों को भी ये लक़ब दिया जा सकता है, इसलिए वो सब फास्ट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। इमरान ने जवाब दिया तो जोसेफिन के चेहरे पर पहली बार खौफ के तासुरात उभर आए। तुमने सबको हलाक कर दिया है, लेकिन कैसे?
ان کی تعداد زیادہ تھی اور وہ سب انتہائی باخبر اور تربیت یافتہ تھے۔ جوزفین نے کہا، انہیں دراصل یہ احساس ہی نہ تھا کہ اس طرح اچانک ان پر موت بھی وارد ہو سکتی ہے، اس لیے وہ سنبھلنے سے پہلے ہی مارے گئے۔ عمران نے جواب دیا، تم آخر کیسے ٹھیک ہو گئے؟ جبکہ تمہیں تو انجیکشن ہی نہیں لگایا گیا تھا۔ جب انجیکشن ہی نہیں لگایا گیا تھا تو اس انجیکشن کے بغیر تمہارا ٹھیک ہونا ناممکن تھا، جوزفین نے کہا۔ تم نے خود ہی مجھے گیس کا نام بتا دیا تھا اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں سائنسدان ہوں، اس لیے اس گیس کا نام سنتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ اس کا ایک تریاک پانی بھی ہے۔ وہ اس سے شفایابی کی رفتار خاصی آہستہ ہوتی ہے لیکن بہرحال ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے تم سے پانی مانگا تھا اور پانی پینے کے ساتھ ساتھ اپنی ٹانگوں پر بھی ڈال دیا تھا۔ پانی ڈالنے کے بعد مکمل طور پر درست ہونے میں مجھے 10-12 منٹ چاہیے تھے اور وہ بھی تمہاری عنایت کی وجہ سے مل گئے۔ چنانچہ جب تمہارا آدمی مجھے ہلاک کرنے کے لیے تہہ خانے میں پہنچا تو میں ٹھیک ہو چکا تھا، بس پھر وہ مارا گیا۔ اس کے بعد تم نے دوسرے آدمی کو بھیجا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تمہیں میں نے بے ہوش کر دیا، پھر حال نما کمرے میں موجود 4 افراد اور آخر میں اس کیبن میں موجود 4 افراد بھی ختم ہو گئے۔ اب اس جزیرے پر تم اور میں زندہ ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جوزفین نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ VIP نے تمہاری ہلاکت کے لیے اپنی عمارت کیوں تباہ کی تھی۔ تم تو انتہائی خطرناک ترین آدمی ہو۔ کاش مجھے اسی وقت اس بات کی سمجھ آ جاتی تو میں تمہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی گولیوں سے اڑا دیتی، جوزفین نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کاش نے بلا مبالغہ میری زندگی کروڑوں نہیں تو لاکھوں بار ضرور بچائی ہوگی۔ یہ لفظ کاش میرا محسن ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اب تم کیا چاہتے ہو؟ جوزفین نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس جزیرے سے قریب ترین کون سا ملک یا کسی ملک کا بڑا شہر پڑتا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں سے کاسٹریا نزدیک پڑتا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ کاسٹریا کی سمندری حدود سے کچھ فاصلے پر یہ جزیرے ہیں، لیکن یہ جزیرے چونکہ کسی سمندری گزرگاہ پر نہیں ہیں اس لیے اس طرف کوئی نہیں آتا، جوزفین نے جواب دیا۔ کاسٹریا کی تو کئی بندرگاہیں ہیں، یہاں سے قریب کون سی بندرگاہ پڑتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ برسبن بندرگاہ یہاں سے قریب ترین بندرگاہ ہے، جوزفین نے جواب دیا۔ تمہاری تنظیم اولڈ فورٹ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تو جوزفین نے بتایا کہ اس کی تنظیم اولڈ فورٹ کا ہیڈ کوارٹر برسبن میں ہے۔ اور VIP کا؟ عمران نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ویسے میرا خیال ہے کہ کریمیا کی کسی ریاست میں ہے۔ ویسے وہ بہت بڑی تنظیم ہے، تمہارے تصور سے بھی بڑی، جوزفین نے جواب دیا۔ تم یہاں سے اپنے ہیڈ کوارٹر کس طرح رابطہ کرتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔
हेड क्वार्टर खुद हमसे रब्ता करता है, हम यहाँ से नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ रिसीविंग सेट है, जोसेफिन ने जवाब दिया। यहाँ से जाने के लिए लॉन्च या कोई और जरिया? इमरान ने कहा। कोई जरिया नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि 6 माह बाद खसूसी जहाज आता है और इस जहाज को आने में अभी 5 माह रहते हैं, जोसेफिन ने कहा। लेकिन यहाँ कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। ऐसी सूरत में क्या करते हो तुम लोग? इमरान ने कहा। यहाँ सब कुछ मौजूद है, इसलिए यहाँ इमरजेंसी को खुद ही डील किया जाता है, जोसेफिन ने तरक्की पर तरक्की जवाब देते हुए कहा। लेकिन इमरान भी पलक कहाँ मानने वाला था, फौरन सवाल जड़ दिया कि ऐसे इंतजामात की वजह? तुम्हारे हेड क्वार्टर ने ऐसे खसूसी इंतजामात क्यों किए? इमरान ने पूछा। यहाँ इन समुद्रों में बहुत सी तंजीमें बहरी स्मगलिंग में मुलविस हैं, इसलिए हेड क्वार्टर नहीं चाहता कि हम दरपर्दा किसी दूसरी तंजीम के लिए भी काम करें। ये सारे इंतजामात 2 साल पहले किए गए थे, क्योंकि पहले एक ग्रुप ने तंजीम से बगावत करके तंजीम को बेपनाह नुकसानात पहुंचाए थे, जोसेफिन ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो हर सूरत में यहाँ से निकलना है, इसलिए अब यही हो सकता है कि मैं दोबारा अपनी किश्ती पर सफर करूं, इमरान ने जवाब दिया। नांजी जजीरे से यहाँ तक समुद्र पुरसकून है, लेकिन यहाँ के बाद समुद्र तूफानी है, इसलिए ये किश्ती यहाँ से कुछ फासले पर जाते ही टूट फूट कर पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, जोसेफिन ने जवाब दिया। बहरहाल यहाँ बैठे रहने से तो बेहतर है कि कोशिश की जाए, इमरान ने उठते हुए कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? जोसेफिन ने चौंक कर कहा। ब्रिस्बेन, और कहाँ जाना है? इमरान ने जवाब दिया। मगर मुझे तो खोलो, अब मैं यहाँ कैसे रह सकूंगी? जोसेफिन ने कहा। सॉरी जोसेफिन, अब तुम्हारी कब्र यहीं बनेगी, इमरान ने सर्द लहजे में जवाब दिया और केबिन के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रुक जाओ प्लीज, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मुझे ऐसी मौत मत मारो, रुक जाओ, जोसेफिन ने यकलख्त खुगियाए हुए लहजे में कहा। और तुम किस किस्म की मौत चाहती हो? इमरान ने मुड़कर पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारी सारी उम्र खिदमत करूंगी, प्लीज मुझे साथ ले जाओ, फॉर गॉड सेक, जोसेफिन ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। सॉरी जोसेफिन, मुझे किसी की खिदमत की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई जिंदा रहना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ से निकलने और ब्रिस्बेन पहुँचने का कोई रास्ता बताना पड़ेगा, कोई तरीका, वरना तुम यहीं इसी हालत में भूख प्यास से एड़ियां रगड़ कर मर जाओगी। यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई न होगा, इमरान ने उसी तरह सफाक लहजे में कहा और एक बार फिर मुड़ गया। रुक जाओ प्लीज रुक जाओ,
जोसेफिन ने चीखते हुए कहा। सॉरी, ये तुम्हारी तकदीर है। इमरान ने मुड़े बगैर कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं बताती हूँ, प्लीज, मैं बताती हूँ, मेरी बात सुनो। अंदर से जोसेफिन की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर वो मुड़कर दरवाजे पर खड़ा हो गया। बोलो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। पहले तुम वादा करो कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर ना जाओगे, जोसेफिन ने रोते हुए कहा। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। कोई वादा नहीं है, बोलो वरना मैं जा रहा हूँ, इमरान ने कहा। यहाँ स्टोर में एक बड़ी पेटी में लॉन्च के पार्ट्स मौजूद हैं। इंतहाई इमरजेंसी में उसे जोड़ा जा सकता है, जोसेफिन ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई थी, इमरान ने कहा। मम मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज अब मुझे छोड़कर ना जाना, जोसेफिन ने कहा तो इमरान आगे बढ़ा। उसने मेज पर रखा हुआ मशीन पिस्टल उठाकर जेब में डाला और फिर जोसेफिन की रस्सियां खोलना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद जोसेफिन रस्सी की गिरफ्त से आजाद हो चुकी थी। शुक्रिया, जोसेफिन ने कुर्सी से उठते हुए कहा। चलो मेरे साथ और दिखाओ कहाँ है वो पेटी। और ये बात ध्यान में रखना कि अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो फिर तुम्हारे बच निकलने का 1% स्कोप भी बाकी न रहेगा, इमरान ने कहा तो जोसेफिन ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। हर आने वाली नई वीडियो के लिए कहानीकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।